کا دورہ کرتے ہوئے رحیم یار خان میں داخل ہوا، جنوبی پنجاب کا دورہ کیا تو خانوال سے چچوتنی سے پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں داخل ہوا، اور 7 دن بعد 8 دن پہ ہم یہاں لاہور پہنچے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جتنا مزہ مجھے اب آ رہا ہے کہیں اور اتنا مزہ نہیں آیا، کہیں اور اتنا مزہ نہیں آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو دیکھ، پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم اسی لاہور شہر میں جیالوں کا اتنا بڑا مجمع دیکھ کے آپ سب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پوری دنیا کو، پورا پاکستان کو دکھا دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے عوام کا ہے اور لاہور پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد آپ کسی شہر میں رکھا گیا، قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ریاست لاہور سے دیا۔ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو ہمیں لاہور میں سکھایا، اور جو پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہوئی، پیپلز پارٹی کو کاٹنے کی سازش ہوئی، پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی سازش ہوئی، تو یہ سازش صرف پیپلز پارٹی کے خلاف تو تھے، صرف پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھا، یہ سازش آپ کے خلاف تھا، یہ سازش لاہور کے عوام کے خلاف تھا، یہ سازش پنجاب کے عوام کے خلاف تھا، یہ سازش وفاق کے خلاف تھا، یہ سازش جمہوریت کے خلاف تھا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ قائد عوام کو شہید کر کے تخت دار میں چڑھا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس جماعت کو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر قائد عوام نہیں ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا لاہور کے مزدوروں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، کوئی نہیں رہے گا لاہور کے محنت کشوں کی آواز بلند کرنے کے لیے، کوئی نہیں رہے گا اس شہر کی عام آدمی کا آواز بننے کے لیے، کوئی نہیں ہوگا جو ہمارا سفید پوش طبقہ کا خیال رکھے، کوئی نہیں ہوگا جو اس ملک کے عورتوں، اقلیتوں اور کمزور طبقہ کا نمائندگی کرے گا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم قائد عوام کو شہید کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی سیاست کا ختم، یہ مساوات کا معیشت کا کنسپٹ ختم۔ مگر شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو غلط ثابت کر دیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1986 میں اپنا واپسی کے لیے یہی شہر لاہور چلی تھی، یہاں سے عامر ضیاء کے خلاف بغاوت کے اعلان کی تھی، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس لاہور کی شہریوں کی آواز بنی، اس لاہور کی، اس پنجاب کے غریب آدمی کا آواز بنی۔
مزدور کی آواز بنے، کسان کی آواز بنے، اس ملک کے نوجوانوں طالب علموں کی آواز بنے، اس ملک کے اقلیتوں اور خواتین کی آواز بنے، ہر سازش کو ناکام کرتی رہی اور 30 سال جد و جہد کی، 30 سال جد و جہد کی، جمہوریت کی بحالی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، غریب کے حقوق کے لیے لڑتی رہی۔ دوسرے کیمرہ مین کتنے نے؟ وہ ایک نہتی لڑکی، جگہ نہیں یہ تھے بھائی لوگ، وہ ایک نہتی لڑکی تھی، مگر وہ ایک نہتی لڑکی ضیاء الحق سے ٹکرائے، وہ ایک نہتی لڑکی سیاہ کے باقیات سے ٹکرائے، وہ ایک نہتی لڑکی عامر مشرف سے ٹکرائے، وہ ایک نہتی لڑکی تھی، پورا پاکستان دہشت گردوں کی آگ کے لپیٹ میں تھی، اور وہ ایک نہتی لڑکی نے وہ دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو، وہ پاکستان دشمنوں کو لڑکاتی رہی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی رہی، شہادت قبول کی، مگر اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹی، شہادت قبول کی، مگر اپنا منشور پہ، اپنا نظریہ پہ وہ کبھی نہیں سودا تھا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد کو آگے لے کے چلا۔ وہ جو 30 سال کی جدوجہد تھی، اسی 1973 کے آئین کو بحال کرنے کی، قائد عوام کا دیا ہوا آئین کا بحال کرنے کی 30 سال کی جدوجہد، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے صورت میں پوری کی۔ سارے صوبے سے جو وعدے کیے گئے تھے اسی آئین میں کہ ہم ہر صوبہ کو ان کو حق دلوائیں گے، ہر صوبہ کو اپنا وسائل کا مالک بنائیں گے، تو ہم نے بلوچستان کو ان کو اپنا حق دلوایا، اپنا وسائل کا مالک دی، سندھ کو بھی، پختونخوا کو بھی، مگر ساتھ ساتھ پنجاب کو بھی NFC ایوارڈ ہو، 18ویں ترمیم ہو، تو ہم نے پنجاب کو پنجاب کا حق دلوایا، ورنہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو لاہور کا صحت کا پیسہ تھا، جو لاہور کے نوجوانوں کے تعلیم کا پیسہ تھا، جو لاہور کا وسائل تھا، وہ سب اسلام آباد میں خرچ ہو رہا ہے، اور ہم نے NFC کر کے لاہور کو اپنا وسائل کا مالک بنا۔ اگر میرا سر سے یہ آپ کا میٹرو کا ٹریک چل رہا ہے، تو آپ کو پتا یہ کیسے بنا ہے، آپ کو پتا یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ بنا؟ اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتا، اگر NFC ایوارڈ نہیں ہوتا، اگر صدر سرداری سی پیک چائنا سے واپس نہیں لے آیا جاتا، تو یہ میٹرو ٹرین ادھر نہیں کھڑا ہوتا۔ ہم تو، ہمارا جو تعلق ہے اس شہر سے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا آج نہیں، ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے، ہم نے آگے بھی ساتھ چلنا ہے۔ یہ جو آج موجودہ حکمران ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی مستقبل نہیں، ان نے بھی لندن بھاگ جانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کے ساتھ جیوں گا، ہر مشکل کا
بے روزگاری کا شکار ہو، میرا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہو، میرا مزدور کا معاشی قتل ہو رہا ہو، اور میں آپ پہ اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ثابت کروں گا، یہ تو میرا شروعات ہے، ابھی میرے بہت لمبا اننگز کھیلنا ہے، لیکن میں ثابت کروں گا لاہور والوں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس لیے پیپلز پارٹی نے جو اس ملک کے لیے، جو اس صوبہ کے لیے اور جو اس شہر کے لیے کیا ہے، جو اس شہر کے عوام کے لیے کیا ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ ہم نے اس شہر کی امیروں کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا، اس شہر کہ جن کے پاس جو رہتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اس شہر کی ہر نسل کا غریب آدمی کے لیے اس جماعت نے خدمت کی، اس پیپلز پارٹی نے خدمت کی۔ قائد عوام نے اگر روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، کیا قائد عوام نے وہ نعرہ پورا نہیں کیا؟ اسی لاہور کے عوام کے لیے پورا نہیں کیا؟ ہم جب روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس پہ مکمل طور پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس شخص نے جو آج حکومت پہ مسلط کیا گیا ہے، اس نے بھی اسی لاہور کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا لاہور والوں کو ایک گھر ملا ہے؟ قائد عوام نے تو 1970s میں ہمیں چھت دیا تھا، 1970s میں غریبوں کو زمینوں کا مالک بنایا تھا۔ قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دی، 5 مرحلہ اسکیم 1970s میں دیا۔ قائد عوام نے جو کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرنا کا کانسیپٹ ہے، جو عام آدمی کو مالکانہ حقوق دینے کا کانسیپٹ ہے، جو پورا ملک میں کیا، وہ سفر اس نے لاہور سے شروع کیا تھا، اور لاہور کے کچے آبادیوں کو ریگولرائز کر کے ان غریب لوگوں کو جو وہاں نسلوں سے رہ رہے تھے، ان کو نہ صرف چھت دی، زمین کا مالک بنایا، معاشی خوشحالی دلوائے۔ اور اگر قائد عوام نے یہ 1970s میں کی تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی 7 مرحلہ اسکیم دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اگر روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ لگایا تو وہ پورا ہوا۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ کی وجہ سے اسی لاہور کے غریب ترین عورتوں تک بے نظیر کارڈ پہنچائے تھے تاکہ ان کو مالی مدد ملے۔ صدر زرداری نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کرتے ہوئے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ ہمارا بزرگوں کے لیے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا، اور جو ہمارے صفائی تھے، فوجی صفائی جو سرحد کا تحفظ کر رہے تھے، دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو صدر زرداری نے ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ یہ ہوتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانا اور روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کروانا۔
इस झूठा वजीर आजम ने तो 1 करोड़ नौकरियों का देना की बात की। नौकरी देने की बजाय जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीन गए। आप वारवारा कराची का स्टील मिल के मुलाजमीन से पूछे, कायदे अवाम का बना हुआ स्टील मिल इस सिलेक्टेड ने बंद किया है। आज तक 10,000 खानदान जिनको उन्होंने जबरदस्ती बेरोजगार करवाया है वो एहतजाज कर रहे हैं। 16,000 मुलाजमीन जिनको शहीद बीबी ने रोजगार दिलवाई थी उनको जबरदस्ती बेरोजगार करवाया गया। हुकूमत में होते हुए उनको नहीं बचा सका, मगर पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने उन 16,000 मुलाजमीन के लिए जिदोजहद लड़ी, अदालत में गई और अपोजिशन में होते हुए 16,000 खानदानों को बहाल किया। हम तो अपोजिशन में भी रोटी कपड़ा मकान दिलवाते हैं, ये लोग हुकूमत में आके रोटी कपड़ा मकान छीनते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। लाहौर में जलसे आम से नासिर बाग में जलसा मुनक्किद किया गया है। उनका कहना था कि पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान को आपने दिखा दिया कि पीपल्स पार्टी लाहौर के आवाम का है और लाहौर पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी आपकी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की आवाम की जमात है। ये जो प्रोपेगेंडा चलता है, जो साजिशें चलते हैं, उन पे ध्यान मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मौका दो और हम आपको दिखाते हैं कि अवाम की खिदमत कैसा किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि मईशत का तरक्की का बंदोबस्त कैसे किया जाता है। आप पीपल्स पार्टी को चांस दो, हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैरूनी मुल्क कैसे किया जाता है। पीपल्स पार्टी के साथ दो, हम आपको दिखाएंगे, इंशाअल्लाह ताला मिलके करेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो, हम मिलके जमहूरियत को बहाल करेंगे, हम मिलके इंसानी हुकूक को बहाल करेंगे, हम मिलके आपको आपके मुआशी हुकूक दिलाएंगे। इस शहर के जियालों, लाहौर के जियालों सबसे बहादुर जियाले हैं, सबसे वफादार जियाले हैं, सबसे गैरतमंद जियाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप सबका जम गाफिर देख के मेरा दिल खुश हो गया है। हमें लाहौर ने सिखाया कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। आप जलाए और कायदे अवाम के समाए मौत के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियालों ने इस जमहूरियत के लिए कोरे खाए हैं और उनमें मेरा लाहौर का जहांगीर बदर साहब शामिल था। हर कोरा पेचिए भुट्टो का नारा लगाता था। बहादुरी देखो, वफादारी देखो। इसी लाहौर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ 30 साल के लिए आपको कोई सूबाई हुकूमत नहीं मिला। चंद सालों के लिए आपको कभी कभार वफाकी हुकूमत मिली। 30 साल आप फिर भी जिदोजहद करते रहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ शाना बिशाना खड़े रहे। जब हुकूमत ऐसा हो
जो मजदूर भी कह सके कि ये मजदूरों का हुकूमत है, जो किसान भी कह सके कि ये किसानों की हुकूमत है, जो आम आदमी कह सके कि ये भाई ये मेरा हुकूमत है, तो वो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। इस शख्स ने तो सियासत को काली बनाया है, इस शख्स ने हुकूमत करने को मजाक बनाया है, इस शख्स ने हमारा मुआशी पॉलिसी का, हमारा मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा खारजा पॉलिसी को मजाक बना दिया। हमने मिलकर इसका हल निकालना है। ये किस किस्म का तरीका से हुक्मरानी करता है, मेरा समझ से भी बाहर है, मेरा समझ से भी बाहर है। अब ये देखिए हमारे साथ इधर एक पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब का ऑफिस है। आपको पता है ये किसका वजारत है, किसका वजारत का जिम्मेदारी है आपका पोस्ट ऑफिस को संभालना। आपको मालूम होगा कि वो वजीर तो नंबर 1 वजीर है। अगर वो वजीर नंबर 1 वजीर है तो फिर हमारा पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं सही चलता, हमारा नेशनल हाईवे क्यों नहीं सही चलता। हमने सही बंदा, सियासी कारकुनों को जो मेहनत करते हैं उनको आगे लेके काम देना चाहिए और फिर पॉजिटिवली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर खान साहब अपने वजीरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनका कोई वजह होना चाहिए। ना हमारा पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है मगर वो A1 है, ना हमारा कोई प्लानिंग होता है मगर हमारा प्लानिंग का वजीर A1 है। और मजा की बात ये है, मजा का बात ये है कि सिर्फ 10 वजीर तारीख का सबसे बड़ा काबिना में से सिर्फ 10 वजीर काबिल थे कि उनको कागज का टुकड़ा मिले वजीर आजम से शाबाशी की वजह से। जो फेल वजीर है, जो मतलब खान साहब के स्टैंडर्ड्स पे भी पूरे नहीं होते थे, उनको इमरान ने सिंध भेजा है। देखा है कि कोई जो वफाक में हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क का हुकूमत चला रहे हैं, कभी किसी ने पाकिस्तान की तारीख में मौजूदा हुकूमत को इतना घबराया है जितना मेरे जियालों ने घबराया है। बौखला के इन्होंने अपने वजीर सिंध में फेंक लिया कि वो किसी तरीके से उनको बचाएंगे मगर नहीं बचा सका। घबरा के आपके तादाद दे के अवामी मार्च के 2-3 दिन शुरू होने के बाद जियालों की ताकत से खौफ ज़दा हो के आपका पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कमी किया था, बिजली की कीमत में 5 रुपए कमी की थी। तो ये कोई खान साहब का कारनामा नहीं है, ये इमरान का कामयाबी नहीं है, ये जियालों ने करके दिखाया है और वो भी ऑपोजिशन में करके दिखाया है। जब हम हुकूमत में हैं इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद रिलीफ अवाम को पहुंचाएंगे। तो मैं लाहौर के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये मिसाली इस्तकबाल किया है हमारा अवामी मार्च का, और आपको दावत देना चाह रहा हूं, आपके नौजवानों को दावत देना चाह रहा हूं, आप सबको दावत देना चाह रहा हूं कि आए इस बात जमात का हिस्सा। अगर आप नौजवान हो तो आपको तो सबसे बड़ा धोखा इस वज़ीर आज़म ने दिया। इस मुल्क के नौजवान की वाकई उम्मीदें थे कि ये तब्दीली वाला करके कुछ करेगा। क्रिकेट पे बड़े फैंस बन चुके थे, समझ रहे थे कि वैसे ही उनकी उम्मीदें पे होते, मगर सबसे बड़ा धोखा इस मुल्क के नौजवानों को, इस पंजाब के नौजवानों को, इस लाहौर के नौजवानों को दिया गया। हर वादा धोखा निकला, हर नारा
झूठा, हर मौके पे यू टर्न। मैं इस मुल्क के नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहना चाह रहा हूं कि मैं खुद नौजवान हूं, मैं आपका मिसाइल समझता हूं, जानता हूं। इस मुल्क के नौजवान इस मुल्क की मुस्तकबिल है। हम चाहते हैं कि आपका तरक्की हो, हम चाहते हैं कि आपको अच्छा तालीम मिले जो आपको काबिल बनाए कि इस मुल्क में आपने इस मुल्क में आपको रोजगार के मौके मिले, आपको ऐसे तालीम मिले कि आप पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकेंगे। और ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये हमारा तालीमी निज़ाम का तबाही की शुरुआत है। हम मिलके एक ऐसा तालीमी निज़ाम बनाएंगे जो मॉडर्न होगा, जो पाकिस्तान का नौजवान को तैयार करेगा कि मुकाबला अगर पाकिस्तान में करना है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में करना है तो वो कर सके। मगर वही नौजवान पाकिस्तान की तालीम ले, अगर उसने मिडिल ईस्ट में मुकाबला करना है रोजगार के लिए तो वो जो एजुकेशन है उसको मुकाबला करने की सलाहियत दे। अगर उन्होंने वेस्ट में जाके मुकाबला करना है, रोजगार करना है, तो वो तालीमी इदारे से उतना तालीम मिले कि ये हो सके। हम चाहते हैं कि आपको रोजगार के मौके मिले। मैं हर सतह से, हम तो हुकूमत की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, हमारा हुकूमत अगर आया तो उसका दिन रात काम ये होगा, दिन रात काम यही होगा। हर रात में मैं अपने वज़ीरों से पूछूंगा, हर रात हम टैली करेंगे कि कितने नौजवानों को आज इस दिन रोजगार मिला, कल आप कितने देंगे। हम चाहते हैं कि नौजवान आजाद हो, खुद फैसले ले, खुद मुस्तकबिल के फैसले ले। इसलिए हमने सिंध में स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया और हम चाहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में हो। हम चाहते हैं कि इसी शहर लाहौर में भी स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो। कि हम क्यों चाहते हैं? इसलिए हम समझते हैं कि आपको मंशूर और नजरिया के मुताबिक तो सियासत होता है, आप स्टूडेंट यूनियन से सीखते हैं। हम समझते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस तुलबा को आवाज दिलवाते हैं। उन्हीं इदारों भाई पीछे हट जाओ, आपकी मेहरबानी यार। स्टूडेंट्स को उन इदारों में आवाज होना चाहिए, का हक जो होना चाहिए कि वो अपना नुमाइंदे चुने। वो नुमाइंदे यूनिवर्सिटीज के बोर्ड में बैठे और नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए आवाज उठाए। अगर हम पाकिस्तान की सियासत को देखें और आज हम पूछते हैं कि क्यों मजहब की बुनियाद पे सियासत की जाती है, क्यों फिरका वारियत की बुनियाद पे सियासत की जाती है, क्यों बरादरी की बुनियाद पे सियासत की जाती है, तो सिर्फ एक ही वजह है कि अपने नौजवानों को सियासत से आउट किया, अपने नौजवानों के लिए यूनियन साजी पे पाबंदी लगाया था तो वो गैर नजरियाती बने, एपॉलिटिकल बने और उसका नुकसान न सिर्फ उन नौजवानों को हुआ, इस पूरा मुल्क को हुआ। और इसका हल ये है कि नौजवान को आजाद करवाओ, नौजवान को उनका हक दो, वो खुद अपना फैसले लेंगे, वो खुद अपना नुमाइंदे चुनेंगे, वो खुद अपना मुस्तकबिल के फैसले लेंगे। हम ही ये वादे पूरे कर सकते हैं। यही जमात जिसमें पास इतने एक्सपीरियंस सीनियर्स हैं जो कायदे अवाम से लेके आज तक चलते आ रहे हैं और जो हर नया नस्ल में फ्रेश ब्लड का नौजवान शामिल होते हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते, अपने मेहनत करते, अपने कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस सिलेक्टेड को भड़काएंगे, जमहूरियत को बहाल करेंगे, मुआशी हुकूक को बहाल करेंगे और कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। लाहौर के तंजीम को, पंजाब की तंजीम को और सबसे भरकर लाहौर के जियालों को मेरा सुर्ख सलाम। जिए भुट्टो।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ناصر باغ جلسہ گاہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا نے پاکستان کو آپ نے دکھا دیا کہ پیپلز پارٹی لاہور کا ہے اور لاہور پیپلز پارٹی کا ہے۔